Hi students, in last lecture we have seen what is a drop, what is a bubble and what is the pressure difference inside a drop and a bubble. What is a drop? It is having liquid inside and air outside. Okay, and what is a bubble? Which is having air inside and outside. So for a drop there is only one free surface which is outside the drop, and for bubble there are two free surfaces which is inside as well as outside the bubble. Okay, so the pressure difference for drop is 2T upon R and pressure difference for bubble is 4T upon R. Okay, then we have studied what is meant by the capillary. What is the capillary? Capillary means what? A glass tube having very fine bore is called as the capillary. Then what is capillarity? Capillarity means the phenomenon of rise or fall of the liquid inside the capillary when it is dipped in the liquid is called as the capillarity. Then we have seen examples of the capillary action, such as oil rises in the wick of the lamp, water rises to the topmost leaves of the tree, water rises in rocks, ink rises in the pen, and blotting paper absorbs inks. These examples where we have studied in capillary action. The liquids which partially or fully wet the solid, they get rise in the capillary, and the liquids which does not wet the solid, they get fall in the capillary. That means suppose there is water or kerosene is taken in a container and capillary is dipped in the kerosene or water, then what happens? That water and kerosene get rise in the capillary tube. But when the capillary is dipped in the mercury, then what happens? This mercury get fall in the capillary tube. Okay, shape of the meniscus for kerosene is concave and shape of the meniscus for mercury is convex. This much we have studied in our last lecture. Now in today's lecture we are going to study an expression for capillary rise or liquid rises in the capillary, and we have to find the expression for rise of the liquid. Okay, see here there is a container. This container contains the liquid which rises in the capillary. Okay, say here we have taken water and water rises in the capillary tube, and the meniscus inside the capillary of the water, it becomes concave. It is like this surface is concave surface which is the liquid having which rises in the capillary. बघा काय काय सांगितलं, एक कंटेनर आहे, त्या कंटेनर मध्ये असं लिक्विड घेतलेलं आहे जे कॅपिलरी मध्ये काय होतं, राईज होतं. मग राईज होणारं लिक्विड कोणतं, तर केरोसिन आहे किंवा काय घ्यायचं, वॉटर घ्यायचं. इथे आपण सपोज काय घेतलेलं आहे, वॉटर घेतलेलं आहे. आता हे वॉटर कॅपिलरी डीप केल्यानंतर त्या कॅपिलरी मध्ये काय होणार आहे, राईज होणार आहे. त्याचा इथे जो मिनिस्कस असेल कॅपिलरी मधला तो कसा असेल, कॉन्केव शेपमध्ये असेल. बघा ज्यावेळेस तुम्ही याला समोरून बघताय त्यावेळेस हा शेप तुम्हाला कॉन्केव दिसतो, पण ज्यावेळेस तुम्ही त्याला वरून बघाल, टॉप व्ह्यू, ओके, ज्यावेळेस तुम्ही वरून कॅपिलरीमध्ये बघाल त्यावेळेस त्याचा शेप कसा दिसेल, सर्क्युलर शेप दिसेल. बरोबर आहे का. ही कॅपिलरी समोरून अशी बघताना आपल्याला या लिक्विडचा शेप कसा दिसतोय, कॉन्केव दिसतोय. पण जर तुम्ही टॉप व्ह्यू बघितलात, वरून त्या कॅपिलरी ट्यूबमध्ये बघितलं तर त्याचा सरफेस कसा दिसेल, आपल्याला सर्क्युलर शेपमध्ये दिसेल. ओके, आता याच्यामध्ये होतं काय बघा, तर ज्या वेळेस हा जो सरफेस आहे, हा जो मिनिस्कस आहे कॉन्केव शेपमधला, तो आहे ॲक्च्युली कसा, स्पिरिकल शेपमध्ये आहे. बरोबर की नाही. मग याच्यामध्ये हे जे इथं जे मॉलिक्युल्स असतील
ते मोलिक्युल्स कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, तर त्या कॅपिलरीच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात. ज्यावेळेस कॅपिलरीमध्ये लिक्विड काय होतं, राईज होतं, त्यावेळेस काय होणार आहे, तर लिक्विडचे फ्री सरफेसवरचे मोलिक्युल्स हे कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील, कॅपिलरीच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील. लक्षात येते ना सगळ्यांना. ही कॅपिलरी आहे सपोज आणि याच्यामध्ये लिक्विड आहे, तर त्या वॉल सोबत त्या लिक्विडचा मोलिक्यूल काय होणार आहे, कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे. ज्या वेळेस लिक्विड मोलिक्यूल आणि सॉलिड मोलिक्यूल, सॉलिड म्हणजे कोणता, तर वॉलचा मोलिक्यूल, यांच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट येईल त्यावेळेस काय होईल, तर दोघं पण एकमेकांच्यावर फोर्स एक्झर्ट करतील. बरोबर. म्हणजे काय केलं जाईल, तर लिक्विड मोलिक्यूल वॉलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करेल आणि ॲट द सेम टाइम ती वॉल जी आहे ती सुद्धा त्या लिक्विड मोलिक्युल्सवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करेल. आलं लक्षात. काय सांगितलं, व्हेन द लिक्विड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द वॉल्स ऑफ द कॅपिलरी ट्यूब, देन व्हॉट हॅपन्स, मोलिक्युल्स ऑफ द वॉल exert force of attraction on the liquid molecules, and at the same time liquid molecules also exert force of attraction on the wall. वॉल या लिक्विडवर फोर्स एक्झर्ट करेल आणि लिक्विड वॉलवर फोर्स एक्झर्ट करेल. आता न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काय आहे, तर फॉर एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. याचा अर्थ काय, तर जर वॉलनी फोर्स एक्झर्ट केलं लिक्विड मोलिक्युल्सवर, तर लिक्विड मोलिक्युल्स सुद्धा वॉलवर काय करतात, फोर्स एक्झर्ट करतात. बरोबर की नाही. काय माहीत आहे आपल्याला, तर जर वॉलनी फोर्स एक्झर्ट केलं तर काय होणार आहे, लिक्विड मोलिक्युल सुद्धा काय करतील, वॉलनी जेवढं फोर्स एक्झर्ट केलेलं आहे तेवढंच फोर्स त्यांच्यावर रिटर्न एक्झर्ट करतील. बरोबर ना. मग आता होईल काय बघा, ज्या वेळेस इक्वल अपोजिट फोर्स एक्झर्ट केलं जाईल, तर बघा हे जे इकडे हा ॲरो दिसत आहे आपल्याला, हा कुठे आहे बघा, लिक्विडमध्ये जाणारा ॲरो आहे. बघा हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की ॲरो ज्याच्याकडे असतो त्यानं फोर्स एक्झर्ट केलेलं असतं. म्हणजे ॲरो हा कुणाकडे आहे, इनसाइड द लिक्विड आहे. लिक्विडमध्ये ॲरो आहे याचा अर्थ काय, तर लिक्विड मोलिक्युल्सनी ते फोर्स एक्झर्ट केलं आहे. कोणावर एक्झर्ट केलं आहे, तर वॉलवर एक्झर्ट केलं आहे. लक्षात ठेवा, लिक्विड मोलिक्युल्सनी काय केलं, वॉलवर फोर्स एक्झर्ट केलं. हे कुठे असणार आहे, तर लिक्विडमध्ये असणार आहे. बघा काय सांगितलं, तर ज्या साईडला ॲरो असतो त्या साईडला काय असणार आहे, ज्या साईडला ॲरो दाखवलेला आहे त्या साईडला काय असणार आहे, त्या मोलिक्युल्सने फोर्स एक्झर्ट केलेला असणार. बरोबर. म्हणजे इथं ॲरो आहे इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, म्हणजे ॲरो कुठे आहे, इनसाइड द लिक्विड आहे. याचा अर्थ काय, तर लिक्विड मोलिक्युल्सनी फोर्स एक्झर्ट केला आहे आणि ते कुणावर केलेलं आहे, तर या वॉलच्या मोलिक्युल्सवर एक्झर्ट केलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे हा ॲरो जो आहे हे दाखवतो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन विच इज एक्झर्टेड बाय लिक्विड मोलिक्युल्स ऑन द वॉल. ओके. आता जर लिक्विड मोलिक्युल्सनी वॉलवर फोर्स एक्झर्ट केलं तर वॉल काय करेल, तर इक्वल आणि अपोजिट फोर्स लिक्विड मोलिक्युल्सवर एक्झर्ट करेल. बरोबर. मग आता या वॉलनी या लिक्विड मोलिक्युल्सवर जे फोर्स एक्झर्ट केलं ते कुणाकडे ॲरो दाखवला जाईल, तर वॉलकडे दाखवला जाईल. जो एक्झर्ट करतो त्याच्याकडे त्याचा ॲरो रिप्रेझेंट केला जातो. मग इथे हे जे फोर्स आहे हे फोर्स काय इंडिकेट करत आहे, तर मोलिक्युल्स लिक्विडचे आहेत त्यांनी या वॉलवर फोर्स एक्झर्ट केलं आणि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन हे किती आहे, FT आहे. आणि ॲट द सेम टाइम वॉल सुद्धा काय करेल, लिक्विड मोलिक्युल्सवर फोर्स एक्झर्ट करेल. ते कसं दाखवलं जाईल, तर या फोर्सला अपोजिट दाखवलं जाईल. बरोबर. या फोर्सच्या अपोजिट हे फोर्स असेल इक्वल आणि अपोजिट. म्हणजे जर हे फोर्स FT असेल तर हे सुद्धा काय असणार आहे, FT असणार आहे. दोन्ही कसे असतील, इक्वल आणि डायरेक्शन्स एकमेकांच्या कशा असतील, अपोजिट. एक इकडे असेल तर एक दुसरा त्याच्या अपोजिट असेल. म्हणजे जर ही ॲक्शन आहे तर ही काय असेल, रिॲक्शन. आता इथे आपण एका मोलिक्युलसाठी हे बघितलं. बरोबर. आता नंबर ऑफ मोलिक्यूल हे त्या वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात.
वॉलचा हा असा सर्क्युलर सरफेस आहे कॅपिलरीचा, मग त्याच्यावर लिक्विडचा सुद्धा सरफेस कसा आहे, सर्क्युलर आहे, म्हणजे त्या सर्कलवरचा लिक्विडचा प्रत्येक मोलिक्यूल हा कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो. म्हणजे जसं इथं आपण बघतोय की इथला एक मोलिक्यूल आहे, त्याचे हे दोन फोर्सेस आहेत. सपोज इथे एखादा मोलिक्यूल आहे लिक्विडचा, त्यानं वॉलवर एक्झर्ट केलेला फोर्स इकडे असेल आणि ॲट द सेम टाईम वॉलनी लिक्विडवर जे एक्झर्ट केलं फोर्स ते आउटवर्ड असेल, बरोबर. मग आता अशा प्रकारे इथे आपण दोनच फोर्सेस दाखवलेले आहेत, इथे आपण दोनच मोलिक्यूल कन्सिडर केलेले आहेत. पण तसं आहे का, नाही. तिथे फक्त दोन मोलिक्यूल आहेत का, नाही. नंबर ऑफ मोलिक्यूल आहेत. त्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्सवर जेवढे काही मोलिक्यूल्स येतात ते प्रत्येक मोलिक्यूल काय करतात, वॉलवर फोर्स एक्झर्ट करतात आणि त्या प्रत्येक मोलिक्यूलवर वॉलसुद्धा रिॲक्शन एक्झर्ट करते, बरोबर. आणि हे फोर्सेस किती आहेत, तर FT म्हणजे काय, तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन, बरोबर. आणि आता हे जी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आहे त्यानं या वॉलसोबत जो अँगल तयार केलेला आहे तो अँगल किती आहे बघा, थीटा. आणि त्या अँगलला काय म्हटलं जाईल, तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. थीटा म्हणजे काय आहे, तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. मग इथं जेवढा अँगल आहे तेवढाच इथं असणार आहे, बरोबर. प्रत्येक मोलिक्यूलसाठी तो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती असेल, थीटा असेल, बरोबर. मग आता आपण काय केलं, तर इथे हे जे फोर्स आहे, रिॲक्शन जी एक्झर्ट झालेली आहे, कुणी केलेली आहे, वॉलने. कुणावर केलेली आहे, लिक्विड मोलिक्यूल्सवर. ती रिॲक्शन इथे आहे, तिचा याच्यासोबत अँगल किती आहे, थीटा आहे, व्हर्टिकल लाईनसोबत, बरोबर. म्हणजे तिचा हा कॉम्पोनंट कोणता झाला, तर FT कॉस थीटा. कारण या फोर्सने या लाईनसोबत अँगल थीटा तयार केला आहे. म्हणजे ती लाईन म्हणजे काय रिप्रेझेंट करते, त्या फोर्सचा कॉस कॉम्पोनंट रिप्रेझेंट करते. म्हणजे ही लाईन रिप्रेझेंट काय करेल, FT कॉस थीटा. मग रिमेनिंग इकडचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट हा कोणता येईल, तर FT साइन थीटा. मग सेम असंच इकडे पण आहे बघा, FT म्हणजे हे फोर्स आहे, त्याला दोन कॉम्पोनंटमध्ये स्प्लिट केलं. त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय आला, FT कॉस थीटा. हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट काय मिळाला, FT साइन थीटा असा मिळाला. इथंपर्यंत समजलं का बघा सगळ्यांना. काय काय सांगितलं, एक कंटेनर आहे, त्याच्यामध्ये काय घेतलं, वॉटर घेतलं. वॉटर त्याच्यामध्ये काय होतं, कॅपिलरीमध्ये राईज होतं. कॅपिलरीमध्ये वॉटर राईज झाल्यानंतर त्याचा मिनिस्कस जो आहे तो समोरून बघितला तर कॉन्केव दिसतो आणि वरून बघितला तर स्पिरिकल दिसतो. म्हणजे त्या लिक्विडचे त्या स्पिअरवरचा प्रत्येक मोलिक्यूल हा वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि वॉलवर तो फोर्स एक्झर्ट करतो. ॲट द सेम टाईम वॉल त्या लिक्विड मोलिक्युल्सवर फोर्स एक्झर्ट करते. हे इनवर्ड दाखवलेलं फोर्स जे आहे ते वॉलवर एक्झर्ट झालेलं लिक्विड मोलिक्युल्सनी एक्झर्ट केलेलं फोर्स आहे. आणि इकडे जे फोर्स दाखवलं आहे हे कुणावर एक्झर्ट झालं आहे, लिक्विड मोलिक्युल्सवर. आणि कुणी केलेलं आहे, वॉलनं एक्झर्ट केलेलं आहे. ओके. मग याला आपण स्प्लिट केलं. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे FT कॉस थिटा, हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहे FT साइन थिटा. हे समजलं सगळ्यांना. आता नेक्स्ट बघा, इथे बघा आता F इक्वल टू काय असतं सांगा मला. सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय असतो, तर फोर्स अपॉन लेंथ. T इज इक्वल टू काय असतं, F अपॉन L. मग F इज इक्वल टू काय असणार आहे, T इंटू L. बरोबर. F इक्वल टू काय असणार, T इंटू L असा फॉर्म्युला आहे. T म्हणजे काय असणार आहे, सरफेस टेन्शन. आणि F म्हणजे काय असणार आहे, फोर्स असणार आहे. इथे आपण सिम्बॉल यूज करूया FT. FT म्हणजे काय, तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. मग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू T इंटू L, व्हेअर T म्हणजे काय आहे, सरफेस टेन्शन आहे आणि L म्हणजे काय असेल, लेंथ असेल. मग आता इथे लेंथ किती असेल सांगा. त्या मिनिस्कसवर जेवढे काही मोलिक्युल्स येतात ते सगळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करतात. मग सगळ्यांचं टोटल फोर्स काढायचं असेल तर FT इक्वल टू काय येणार, TL. T इंटू लेंथ किती असेल, मिनिस्कसचा शेप कसा आहे, स्पिरिकल शेप आहे, सर्क्युलर शेप आहे. म्हणजे त्याची लेंथ किती झाली सांगा, 2πr. म्हणजे इथं L ची व्हॅल्यू आपण काय लिहू शकतो,
2 पाय आर अशी लिहू शकतो. म्हणजे एफ टी इज इक्वल टू काय येतं, टी इंटू 2 पाय आर. हे कळलं सगळ्यांना. आता इथे टी म्हणजे काय आहे, सरफेस टेन्शन आहे आणि एफ टी म्हणजे काय आहे, फोर्स आहे. फोर्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, तर टेन्शन इंटू लेंथ. टेन्शन किती आहे, 2 पाय आर. ओके, हे कळलं का बघा. आता इथे एफ टी इक्वल टू किती आलं, टी इंटू 2 पाय आर. आता सपोज या फोर्सचा आपल्याला व्हर्टिकल कॉम्पोनंट हवा आहे. एफ टी म्हणजे काय आहे बघा, एफ टी म्हणजे हे या डायरेक्शनमधलं फोर्स आहे. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ एफ टी जर फाइंड आउट करायचा असेल तर तो काय असणार आहे, एफ टी कॉस थिटा असेल. बरोबर का. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय आहे, एफ टी कॉस थिटा. मग आता इथे एफ टीचा फॉर्म्युला काय आहे, टी इंटू 2 पाय आर आणि इंटू काय असेल, कॉस थिटा. म्हणजे टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा. हे काय मिळालं आपल्याला, तर व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ फोर्स एफ टी असं मिळालं ना. मग ह्याला आपण म्हणूयात इक्वेशन फर्स्ट. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ फोर्स एफ टी म्हणजेच काय, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन जे तुम्ही रिझॉल्व केलेलं आहे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट्समध्ये. त्याचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट एफ टी कॉस थिटा असेल. एफ टीचा फॉर्म्युला आहे टी इंटू 2 पाय आर आणि त्यामुळे एफ टी कॉस थिटा काय येईल, तर टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा. ओके. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर सपोज हा जो लिक्विड कॉलम इथे हा जो तयार झालेला आहे याची हाईट किती असेल बघा, एच असेल. लिक्विड कॉलमची हाईट ही कशी मोजायची असते, तर हा जो कंटेनर आहे याची लिक्विडची लेवल ही आहे ना. मग या लेवलच्या वर कॅपिलरीमध्ये जे लिक्विड हे राईज झालेलं आहे त्याची हाईट म्हणजे काय असणार, एच. आणि ही जी हे जे समोर दिसतंय आपल्याला ह्या सरफेसच्या वर असणारा कॅपिलरीमधला हा जो एवढा राईज आहे ह्याला काय म्हणायचं, लिक्विड कॉलम असं म्हणायचं. मग लिक्विड कॉलम जो तयार झाला एवढ्या हाईटचा कॅपिलरीमध्ये त्याची हाईट आपण किती अज्युम करूया, इथे एच आहे असं अज्युम करूया. बरोबर. आता इथं काय होतं बघा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू काय असायला पाहिजे, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. तो जो लिक्विड कॉलम आहे, लिक्विड जे राईज होतं कॅपिलरीमध्ये ते स्टेबल राहतं ना. म्हणजे ते कशामध्ये आहे, इक्विलिब्रियममध्ये आहे. इक्विलिब्रियममध्ये आहे याचा अर्थ काय, तर त्याच्यावर ॲक्ट होणारे फोर्सेस हे काय झालेले असतात, बॅलन्स झालेले असतात. म्हणजेच काय, तर टोटल अपवर्ड फोर्स जेवढं आहे तेवढंच कुठे असतं, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल फोर्स टुवर्ड्स राईट जेवढं आहे तेवढंच टोटल फोर्स कुठे असतं, लेफ्टला असतं. मग आता इथे आपण अशी कंडिशन घेऊयात, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय असणार, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स जेवढा आहे तेवढंच काय असेल, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स असेल. मग टोटल अपवर्ड फोर्स म्हणजे कोणता आहे बघा, या लिक्विड कॉलमवर ॲक्ट होणारं अपवर्ड फोर्स म्हणजे काय आहे, एफ टी कॉस थिटा हे कॉम्पोनंट आहेत. आणि ते किती असेल, तर टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा. बरोबर. एफ टी कॉस थिटा म्हणजेच काय आहे, तर टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा विच इज इक्वल टू टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स काय असेल सांगा, तो जो लिक्विड कॉलम आहे त्या लिक्विड कॉलमचं वेट हे कुठे असणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. मग लिक्विड कॉलमचं वेट काय असेल, एम जी. ओके, समजलं का बघा सगळ्यांना. टोटल अपवर्ड फोर्स काय आहे, एफ टी कॉस थिटा. आणि एफ टी कॉस थिटा म्हणजेच काय आहे, तर टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा. बरोबर. आणि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू काय असणार आहे, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. बघा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू काय असेल, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स किती आहे, एफ टी कॉस थिटा म्हणजेच काय, टी इंटू 2 पाय आर इंटू कॉस थिटा. आणि इज इक्वल टू टोटल डाऊनवर्ड फोर्स हे म्हणजे काय असेल, त्या लिक्विड कॉलमचं वेट असेल. आणि वेट किती आहे, तर एम जी एवढं वेट आहे. आता पुढे बघूया आपण, M इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. एम म्हणजे काय, मास असतं. मास इज इक्वल टू काय असतं, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. आता इथे जे तुम्ही व्हॉल्यूम घेणार आहे ते काय असणार बघा, पाय आर स्क्वेअर एच आणि इंटू काय असणार, रो. पाय आर स्क्वेअर एच असं व्हॉल्यूम आपण का घेतलं, का तर हे जे लिक्विड कॉलम आहे
कॅपिलरीमध्ये राईज झालेला आहे. कॅपिलरी कोणत्या शेपमध्ये आहे? सिलेंड्रिकल शेपमध्ये आहे. मग ते जे लिक्विड त्याच्यामध्ये राईज झालंय, तो जो लिक्विड कॉलम आहे त्याचा शेप सुद्धा कसा झाला? सिलेंड्रिकल शेप झाला. आणि सिलेंड्रिकल शेप जो आहे त्याची हाईट किती आहे? h एवढी हाईट आहे. मग त्याचं व्हॉल्यूम कसं काढायचं? तर सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय असतं? पाय r स्क्वेअर इंटू h. ओके, पाय r स्क्वेअर h इंटू रो. हे काय मिळालं आपल्याला? मास मिळालं. मग ते मास जर आपण इथे पुटअप केलं तर काय येईल बघा? mच्या जागी आपण काय टाकू शकतो? पाय r स्क्वेअर h रो ही व्हॅल्यू पुटअप करायची. देअरफॉर t इंटू 2 पाय r इंटू कॉस थिटा इज इक्वल टू mg आहे, म्हणजे पाय r स्क्वेअर h रो g असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. बघा, t इंटू 2 पाय r इंटू कॉस थिटा इज इक्वल टू mच्या ऐवजी व्हॅल्यू पुटअप केली पाय r स्क्वेअर h रो आणि इंटू पुढे काय असेल? g. आता हे इक्वेशन सॉल्व केलं तर इथे पाय आहे, इथे पाय आहे, हा कॅन्सल झाला, इथला r कॅन्सल झाला इथल्या एका r सोबत. इथे काय राहिला बघा? 2t कॉस थिटा इज इक्वल टू इथं राहिला r h रो g. 2t कॉस थिटा इक्वल टू काय राहिलं? r h रो g. मग आता टीचा फॉर्म्युला काय येईल बघा? r h रो g अपॉन 2 कॉस थिटा. t इक्वल टू काय असेल? r h रो g अपॉन 2 कॉस थिटा. आलं का लक्षात बघा सगळ्यांच्या? टी म्हणजे काय? सरफेस टेन्शन इक्वल टू r h रो g अपॉन 2 कॉस थिटा. ओके, जर तुम्हाला h ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर 2t कॉस थिटा अपॉन r रो g असा एक फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला. नीट बघा, टी म्हणजे काय? सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन कोणाचं? तर इथे जे वॉटर आहे त्याचं सरफेस टेन्शन तुम्हाला काढायचं आहे. तर टी इक्वल टू फॉर्म्युला r h रो g अपॉन 2 कॉस थिटा. याच्यामध्ये r म्हणजे काय असेल? तर ती जी कॅपिलरी ट्यूब आहे तिची काय असणार आहे? रेडियस. h म्हणजे काय? कॅपिलरीमध्ये जे लिक्विड राईज झालेलं आहे त्याची हाईट. रो म्हणजे काय? तर इथे तुम्ही जे लिक्विड घेतलंय त्या लिक्विडची डेन्सिटी ही काय असणार आहे? रो. जी काय असेल? ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि कॉस थिटा म्हणजे कोणाचा कॉस घ्यायचा आहे? थिटा काय आहे? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, आणि त्याचा इथे काय घेतला? कॉस घेतलेला आहे. त्यानंतर काही क्वेश्चन्समध्ये तुम्हाला टेन्शन फाइंड आउट करायला सांगितलेलं असतं, आणि काही क्वेश्चन्स असे असतात ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लिक्विडची कॅपिलरीमधली राईज फाइंड आउट करायची आहे. मग राईज फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे h इक्वल टू 2t कॉस थिटा अपॉन r रो g. हे एक फॉर्म्युला टीचा लक्षात ठेवलात तरी चालेल, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि सरफेस टेन्शन काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला टीचा इम्पॉर्टंट आहे, r h रो g अपॉन 2 कॉस थिटा. सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे का? बघा काय काय केलं आपण याच्यामध्ये. लिक्विड घेतलेलं की त्याच्यामध्ये कॅपिलरी डीप केली, तर याच्या मिनिस्कसवर असणारा लिक्विडचा प्रत्येक मोलिक्यूल वॉलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करेल. ॲट द सेम टाईम वॉल पण त्यांच्यावर तेवढ्याच अमाऊंटचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करेल. ft म्हणजे लिक्विड मोलिक्युल्सनी एक्झर्ट केलेलं हे फोर्स आहे, आणि या साईडला जे फोर्स आहे हे वॉलनी लिक्विडवर एक्झर्ट केलेलं फोर्स आहे. थिटा हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. या ftला 2 कॉम्पोनंटमध्ये स्प्लिट केलं. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ft कॉस थिटा, हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ft साइन थिटा असेल. त्यानंतर टेन्शनचा फॉर्म्युला आहे f अपॉन l, त्याच्यावरनं f इक्वल टू येतं t इंटू l. ह्या एफला बेसला टी लिहिलाय, जो काय इंडिकेट करेल? तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन विच इज इक्वल टू टी इंटू एल. टी म्हणजे सरफेस टेन्शन आहे, एल म्हणजे त्या मिनिस्कसची लेंथ आहे, आणि मिनिस्कस हा सर्क्युलर असल्यामुळे त्याची लेंथ जी आहे ती असेल 2 पाय r. त्यानंतर त्या एफ टीचा आपण व्हर्टिकल कॉम्पोनंट घेतला. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय आहे? एफ टी कॉस थिटा आहे. मग एफ टी इक्वल टू टी 2 पाय r आहे, तर एफ टी कॉस थिटा काय असेल? टी इंटू 2 पाय r इंटू कॉस थिटा. तो लिक्विड कॉलम जो आहे तो इक्विलिब्रियममध्ये आहे, त्याच्यामुळं टोटल अपवर्ड फोर्स जेवढा असेल तेवढंच काय असणार आहे? टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स म्हणजे काय? तर एफ टी कॉस थिटा हा कॉम्पोनंट. म्हणजेच काय? तर टी 2 पाय r कॉस थिटा हे काय असेल? टोटल अपवर्ड फोर्स. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स म्हणजे काय? तर त्या लिक्विड कॉलमचं वेट.
वेट किती असणार mg. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की मास इज इक्वल टू काय असतं व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. व्हॉल्यूम कोणाचं घ्यायचं तर त्या लिक्विड कॉलमचं व्हॉल्यूम घ्यायचं. किती असणार ते तर सिलेंड्रिकल शेपमध्ये आहे त्याच्यामुळे त्याचं व्हॉल्यूम काय असेल तर पाय स्क्वेअर एच. मग इथं व्हीच्या ऐवजी पाय स्क्वेअर एच पुटअप केलं आणि इंटू काय असेल रो. त्यानंतर इथे आपण काय केलं बघा, हे जे इक्वेशन होतं टी इंटू 2 पाय आर कॉस थिटा इज इक्वल टू एमची इथली व्हॅल्यू पुटअप केली इक्वेशन 2 मधली. मग ती काय आली तर पाय आर स्क्वेअर एच रो आणि इंटू पुढे काय आला जी. हे सॉल्व केलं तर टीचं इक्वेशन काय मिळतं आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थिटा. ओके, आता आपण काही याच्यावरचे न्यूमरिकल्स बघूयात. सरफेस टेन्शन हा जो कंटेंट आहे त्याच्यावरची इथे थेरी आपली झालेली आहे आणि याच्यावर जे विचारले जातात क्वेश्चन्स ते क्वेश्चन्स आता आपण एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. ओके, सी सम एक्झाम्पल्स डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस टेन्शन. ओके, first example is 27 droplets of water each of radius 0.1 mm collects into a single drop. Find the change in surface energy and what is given to us. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. So write first given data. What is given to us? Surface tension is equal to 0.072 Newton per meter. Also we have given 27 droplets, that is number of droplets n equal to 27. Radius r is equal to 0.1 mm which is equal to 10 raised to minus 4 meter. See here काय काय सांगितले बघा आपल्याला की 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आहेत कोणाचे वॉटरचे. 27 ड्रॉपलेट्स काय होतात कंबाईन होतात बरोबर. आणि ते जे छोटे ड्रॉपलेट्स पहिल्यांदा असतात त्यांची रेडियस किती असते तर 10 raised to minus 4 मीटर. ही काय आहे त्या 27 ड्रॉपलेट्स आहेत त्या प्रत्येकाची रेडियस ही किती आहे 10 raised to minus 4 मीटर एवढी आहे. आणि काय केलं जाईल तर ते जे ड्रॉपलेट्स आहेत 27 ड्रॉपलेट्स ते कंबाईन होतील आणि त्यांच्यापासून एक मोठा ड्रॉप तयार होईल बरोबर. आणि तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे तर सरफेस टेन्शन वॉटरचं किती आहे 0.072 न्यूटन पर मीटर एवढं सरफेस टेन्शन आहे. तर आपल्याला काय विचारलं आहे फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी. चेंज कशामधला फाइंड आउट करायचा आहे सरफेस एनर्जीमधला चेंज फाइंड आउट करायचा आहे. मग त्यासाठी इथे आपल्याला काय केलं पाहिजे बघा. गिव्हन डेटामध्ये फर्स्ट मी काय लिहिलं टी म्हणजे काय असेल सरफेस टेन्शन. व्हॅल्यू किती आहे 0.072 न्यूटन पर मीटर. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स किती आहेत 27. त्याला आपण n हा सिम्बॉल घेतला मग n इज इक्वल टू 27. स्मॉल आर इथे हा जो सिम्बॉल घेतला आहे हा कुणासाठी असेल तर ड्रॉपलेट जे छोटे छोटे आहेत त्यांच्या रेडियसचा सिम्बॉल आहे स्मॉल आर. ती किती आहे 0.1 mm आहे म्हणजेच किती 10 raised to minus 4 मीटर एवढी रेडियस आहे. आता असे ड्रॉपलेट्स कंबाईन झाले आणि एक मोठा ड्रॉप तयार झाला. तो जो मोठा ड्रॉप असेल त्याची रेडियस आपण कॅपिटल आर या सिम्बॉलनी रिप्रेझेंट करूयात. आता बघा ज्या वेळेस 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट एकत्र केले आणि त्याच्यापासून एक मोठा ड्रॉप तयार केला तर या केसमध्ये काय कॉन्स्टंट राहील काय सेम राहील तर व्हॉल्यूम सेम राहील. म्हणजे ती 27 ड्रॉपलेट त्यांचं जेवढं व्हॉल्यूम असणार आहे तेवढंच व्हॉल्यूम कुणाचं असणार आहे तर ते जेव्हा कंबाईन होतील आणि त्यांचा एक मोठा ड्रॉप तयार होईल तर त्या दोन्ही केसमध्ये व्हॉल्यूम कसा असेल सेम असेल. म्हणजेच व्हॉल्यूम कोणाचं घ्यायचं तर n ड्रॉपलेट्सचं जे व्हॉल्यूम असेल n इंटू आपण घेऊयात 4/3 पाय आर क्यूब. बघा n इंटू 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब. 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब हे व्हॉल्यूम कोणाचं असेल छोट्या ड्रॉपलेटचं. एका छोट्या ड्रॉपलेटचं व्हॉल्यूम किती असणार 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब.
आता इथे हा जो ड्रॉपलेट आहे हा स्पिरिकल शेपमध्ये आहे, म्हणून व्हॉल्यूम कसं असणार आहे 4/3 पाय, आणि त्याची रेडियस आहे स्मॉल आर, म्हणून 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब हे एका छोट्या ड्रॉपलेटचं व्हॉल्यूम असेल. मग एन ड्रॉपलेट्सचं व्हॉल्यूम कसं काढायचं, तर एन इंटू 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब, बरोबर. म्हणजे टोटल एन ड्रॉपलेट्सचं जेवढं व्हॉल्यूम असेल तेवढंच कुणाचं असेल, तर एका मोठ्या सिंगल ड्रॉपचं. बघा 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब, म्हणजे एन ड्रॉपलेटचं जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढंच व्हॉल्यूम कुणाचं आहे, त्या मोठ्या एका ड्रॉपचं आहे. मग याच्यामध्ये 4/3 पाय दोन्ही साईडला कॅन्सल झाला, तर एन आर क्यूब इज इक्वल टू काय येतं, कॅपिटल आर क्यूब. आता याच्यामध्ये एन किती आहे सांगा, 27 आहे. स्मॉल आर किती आहे, तर 10⁻⁻4 आहे, आणि याचा इथं काय घेतला आहे, क्यूब घेतला आहे, विच इज इक्वल टू काय असेल, आर क्यूब. बघा एनची व्हॅल्यू 27, आर किती आहे 10⁻⁻4, त्याचा काय घेतला क्यूब, इज इक्वल टू काय असेल, कॅपिटल आर क्यूब. आता दोन्ही साईडला LHS आणि RHS दोन्ही साईडला आपण क्यूब रूट घेतलं तर काय येईल सांगा, इथे येईल 3, इथं किती येणार 10⁻⁻4 इज इक्वल टू काय असेल आर. दोन्ही साईडला काय घेतलं, क्यूब रूट घेतलं, तर काय मिळेल, 27चं क्यूब रूट आहे 3, 10⁻⁻4चा क्यूब, त्याचं क्यूब रूट 10⁻⁻4, आणि कॅपिटल आर क्यूब आहे, क्यूब रूट आलं कॅपिटल आर. मग कॅपिटल आरची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला, तर 3 × 10⁻⁴ मीटर. ही व्हॅल्यू कुणाची मिळाली, कॅपिटल आरची. म्हणजेच काय, तर ज्या वेळेस एन ड्रॉपलेट्स कंबाईन झाले, त्याच्यापासून मोठा एक ड्रॉप तयार झाला, तर त्या ड्रॉपची नवीन ड्रॉपची रेडियस किती आहे, 3 × 10⁻⁴ मीटर एवढी आहे. आता आपल्याला काय विचारलं आहे बघा, सरफेस एनर्जीमध्ये होणारा चेंज विचारला आहे. आता आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे की dW इज इक्वल टू T × dA असा फॉर्म्युला आहे, बरोबर. इथे वर्क डन इज इक्वल टू T × काय असतं, dA असतं. dA म्हणजे काय, चेंज इन एरिया. एरिया चेंज होणार ना, ड्रॉपलेटचा एरिया कसा होता, छोटा होता, कारण ड्रॉपची रेडियस छोटी होती पहिल्यांदा, मग त्याचा एरियासुद्धा स्मॉल असेल. त्यानंतर रेडियस इन्क्रीज झाल्यानंतर मोठा ड्रॉप जो तयार झाला त्याचा एरिया काय झाला असेल, चेंज झाला असेल. मग तो चेंज इन एरिया इथं आपल्याला घ्यायचा आहे. त्यानंतर dW म्हणजे काय असतं, तर त्याची साईज इन्क्रीज झाली, मग त्यासाठी काय परफॉर्म झालं, वर्क परफॉर्म झालं, आणि ते वर्क एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी केलेलं वर्क आहे, आणि त्यामुळे सरफेस टेन्शन हे काय होतं, डिक्रीज होतं. हे ऑलवेज लक्षात ठेवा की एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी जे वर्क केलं जातं ते त्या बॉडीमध्ये स्टोअर होतं. एरिया इन्क्रीज झाला म्हणजे सरफेस टेन्शन काय झालं, डिक्रीज झालं, आणि सरफेस टेन्शन डिक्रीज करण्यासाठी जे वर्क केलं गेलं ते त्या बॉडीमध्ये स्टोअर होतं एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये, आणि ती एनर्जी म्हणजे कोणती एनर्जी असते, तर सरफेस एनर्जी. म्हणजे dW इक्वल टू वर्क डन आहे, कशासाठी, एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी, बरोबर. आणि ते वर्क डन त्या बॉडीमध्ये कोणत्या फॉर्ममध्ये स्टोअर झालं, सरफेस एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे इथे आपल्याला चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजेच काय फाइंड आउट करायचं आहे, dW फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, विच इज इक्वल टू T × dA. dA म्हणजे काय असणार, तर एरियामधला चेंज. ओके, एरियामधला चेंज हा कसा फाइंड आउट करायचा बघा, तर इथे तुम्ही काय घेऊ शकता, तर फायनल एरिया मायनस इनिशियल एरिया घेऊ शकता, किंवा इनिशियल एरिया मायनस फायनल एरिया घेऊ शकता, बरोबर. मग आता सपोज मी इथे घेतलं nr² मायनस कॅपिटल R². बघा T × इनिशियल एरिया मायनस काय घेतला मी, सॉरी इथे काय घेऊ शकतो आपण, n × 4 पाय स्मॉल r² मायनस 4 पाय कॅपिटल R². आता इथे काय केलं आहे बघा, T ॲज इट इज ठेवला, dA घ्यायचा आहे म्हणजे एरियामधला चेंज. इनिशियल एरिया किती होता, एका ड्रॉप, एक छोटा ड्रॉपलेट आहे त्याचा एरिया किती असणार, 4 पाय स्मॉल R². हा एरिया आपण कसला एरिया घेतो, सरफेस एरिया.
मग त्या छोट्या ड्रॉपलेटचा सरफेस एरिया काय असणार 4 पाय स्मॉल आर स्क्वेअर. असे किती ड्रॉपलेट होते पहिल्यांदा n ड्रॉपलेट्स होते ना, मग टोटल एरिया किती झाला तर n इंटू 4 पाय स्मॉल आर स्क्वेअर मायनस फायनल एरिया. फायनली मोठा ड्रॉपलेट तयार झालेला आहे, त्याची रेडियस किती आहे कॅपिटल आर आहे आणि त्याचा सरफेस एरिया काय असणार 4 पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर. मग इथे आपण काय केलं टी इंटू इनिशियल एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स मायनस फायनल एरिया ऑफ 1 ड्रॉप. ओके, विच इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाय, यातून कॉमन काढला बाहेर, ब्रॅकेटमध्ये NR स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर असं राहील, विच इज इक्वल टू टीची व्हॅल्यू किती आहे बघा तर 0.072 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू n किती आहे, किती ड्रॉपलेट्स आहेत बघा आपले 27 इंटू आर स्क्वेअर, स्मॉल आरची व्हॅल्यू किती आहे 10⁻⁻⁴ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस कॅपिटल आर किती आहे बघा कॅपिटल आर 3 इंटू 10⁻⁴ ब्रॅकेट स्क्वेअर 3 इंटू 10⁻⁴ ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 0.072 इंटू ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 12.56 येईल इंटू 10 बघा हे -4⁻² म्हणजे किती झाले -8. 10⁻⁸ मी दोघांच्यातून कॉमन बाहेर काढते, इथे किती राहील 27 मायनस 3 स्क्वेअर किती 9. आता हे जर तुम्ही सगळं सॉल्व केलं तर ॲन्सर किती येईल बघा 16.277 इंटू 10⁻⁻8 जूल असं आपल्याला फायनल ॲन्सर मिळेल. फायनल ॲन्सर काय मिळेल 16.277 इंटू 10⁻⁸ जूल. हे सगळ्यांनी सॉल्व करून बघायचं आहे. ओके, मग आता इथे DW वर्क डन मिळालं आणि ते वर्क डन म्हणजेच काय असणार आहे तर चेंज इन सरफेस एनर्जी. ओके, फायनल ॲन्सर काय आलं 16.277 इंटू 10⁻⁸ जूल. सेकंड एक्झाम्पल बघा आता, हाऊ मच वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सोल्युशन हॅविंग सरफेस टेन्शन 0.07 न्यूटन पर मीटर. काय सांगितलं आहे बघा की बबल फॉर्म व्हायला पाहिजे कशाचा सोप सोल्युशनपासून आणि त्याची रेडियस किती सांगितली आहे 2 सेंटीमीटर आणि त्यासाठी सरफेस टेन्शन दिलं आहे 0.07 न्यूटन पर मीटर. मग आता इथे आपल्याला गिव्हन डेटा काय आहे बघा तर रेडियस आहे 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर. सरफेस टेन्शन टी गिव्हन आहे 0.07 न्यूटन पर मीटर. आपल्याला काय विचारलं आहे वर्क डन, फॉर्म्युला काय असतो बघा नीट लक्षात घ्यायचं आहे. आता DW इक्वल टू फॉर्म्युला काय असतो T इंटू DA बरोबर. आता हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ड्रॉप असेल तर ड्रॉपला फ्री सरफेस एकच असतो बरोबर, त्याच्यामुळं हा DWचा फॉर्म्युला हा T इंटू DA डायरेक्टली घेतला जाईल. पण जर बबल दिला असेल बबल तर बबलला फ्री सरफेस 2 असतात बरोबर आणि त्यामुळे हा जो फॉर्म्युला आहे तो काय येतो 2TDA बरोबर. काय सांगितलं या एक्झाम्पलमध्ये इथे ड्रॉप हा वर्ड यूज केला आहे. ड्रॉपसाठी DWचा फॉर्म्युला TDA आणि जर बबल सांगितला असेल तर तो फॉर्म्युला डबल होईल. का डबल होईल कारण फ्री सरफेस 2 असतील. ओके, मग DWचा फॉर्म्युला इथे त्यांनी बबल सांगितलं आहे त्याच्यामुळं काय येणार आहे तो 2TDA. ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू एरिया येईल 4 पाय आर स्क्वेअर, सरफेस एरिया 4 पाय आर स्क्वेअर. तर 2 इंटू टेन्शन किती आहे 0.07 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 2 इंटू 10⁻² ब्रॅकेट स्क्वेअर which is equal to 2 into 0.07 into 4 into 3.14 into 4 into 10⁻⁴. हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर याचं ॲन्सर किती येईल बघा 0.703 इंटू 10⁻³ जूल. किती ॲन्सर आलं 0.703
इंटू 10⁻³ जूल एवढं वर्क रिक्वायर्ड आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना. हे दोन क्वेश्चन्स जे आहेत याच्यामध्ये मेन पॉईंट महत्त्वाचा लक्षात काय ठेवायचा, ड्रॉप असेल तर TDA हा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि बबल असेल तर 2TDA असा फॉर्म्युला यूज केला जाईल. ओके, now we will see our next example, third example, which is calculate rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10⁻² Newton per meter and angle of contact between water and glass is 0. Given is density of water and G. काय सांगितलं बघा आपल्याला, कॅपिलरी ट्यूब क्लीन आहे ग्लासची, ती कशामध्ये डीप केलेली आहे, वॉटरमध्ये डीप केली आहे. वॉटरचं आपल्याला सरफेस टेन्शन गिवन आहे, डेन्सिटी गिवन आहे, जी गिवन आहे म्हणजेच ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थीटा गिवन आहे आणि आपल्याला काय रेडियस गिवन आहे बघा आणखीन. आणि विचारलं आहे काय, तर राईज ऑफ वॉटर किती राईज झालं हे विचारलं आहे. मग राईज म्हणजे काय, तर हाईट, बरोबर, म्हणजे H आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचं आहे. मग त्यासाठी गिव्हन डेटा जो आहे तो नोट डाऊन करूया. पहिल्यांदा गिव्हन डेटामध्ये फर्स्ट रो इक्वल टू काय असेल, 10⁻³ kg/m³. रो वॉटर किती आहे, 1000 kg/m³, म्हणजेच किती 10⁻³ kg/m³. जी किती सांगितलं आहे, 9.8 m/s². रेडियस किती आहे बघा, 0.1 mm, म्हणजेच किती 10⁻⁻4 मीटर. त्यानंतर सरफेस टेन्शन गिव्हन आहे 7 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर आणि थीटा गिव्हन आहे, थीटा आहे 0 डिग्री. हा डेटा आपल्याला एवढा गिव्हन आहे आणि फाइंड आउट काय करायचं आहे, तर राईज ऑफ द लिक्विड इन द कॅपिलरी ट्यूब. आता इथे एक फॉर्म्युला आपला झाला, H = 2T cos θ अपॉन r/g असा फॉर्म्युला आता आपण जस्ट बघितला. H = 2T cos θ अपॉन r/g. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करूयात. 2 इंटू टेन्शन किती आहे बघा, 7 into 10⁻² इंटू कॉस 0 डिवायडेड बाय r किती आहे 10⁻⁻4. डेन्सिटी किती आहे 10⁻³ आणि इंटू जी आहे 9.8 विच इज इक्वल टू काय येईल बघा, 2 into 7 दॅट इज 14 अपॉन किती येणार 9.8 आणि इंटू 10⁻² किती येईल बघा, हे -2 आहेत आणि हे -4 + 3 -1 आला. -1 न्यूमरेटरला गेला तर तो काय होईल +1 होईल. मग -2 + 1 आन्सर काय येईल -1 आणि हा cos 0 आहे. cos 0ची व्हॅल्यू किती असते 1. ओके, म्हणजे आन्सर काय आलं 1.4 अपॉन 9.8 विच इज इक्वल टू 1/7 आणि ह्याचं आन्सर किती आहे तर 0.142 मीटर. फायनल आन्सर काय आलं 0.142 मीटर. याच्यामध्ये जास्त काही अवघड आहे का नाही, डायरेक्ट आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे 2T cos θ अपॉन r/g. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या, आन्सर काय आलं 0.142 मीटर. ओके, अशा पद्धतीनं आपण कॅपिलरीमध्ये लिक्विड किती राईज झालं आहे हे इथं फाइंड आउट करू शकतो. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. फोर्स नेसेसरी टू पुल अ सर्क्युलर प्लेट ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम वॉटर सरफेस विल बी. क्वेश्चन काय विचारलं आपल्याला, तर वॉटर सरफेस आहे, त्या वॉटर सरफेसवर एक काय आहे सर्क्युलर प्लेट आहे. हां, वॉटर आहे, वॉटर कंटेनरमध्ये घेतलेलं आहे, त्याचं फ्री सरफेस आहे आणि त्याच्यावर एक काय ठेवलेली आहे सर्क्युलर प्लेट आहे. प्लेट म्हणजे कोणता फॉर्म आला, डिस्कचा फॉर्म आला, बरोबर. मग ती प्लेट ठेवलेली आहे आणि ती प्लेट तुम्हाला उचलायची आहे, त्याच्यावरून बाहेर काढायची आहे, तर त्यासाठी किती फोर्स अप्लाय करावं लागेल असा क्वेश्चन आहे, बरोबर. मग आता इथे फोर्स फाइंड आउट करताना आपल्याला इथं ऑप्शन्स दिलेले आहेत, ते कशामध्ये आहेत बघा, डाईनमध्ये, म्हणजे CGS मध्ये आपल्याला आन्सर काढायचं आहे. तर गिव्हन डेटामध्ये फर्स्ट आपण लिहूयात R = किती आहे
5 सेंटीमीटर, तसंच ठेवूयात, कन्वर्ट नको करायला कारण ऑप्शन कशामध्ये आहेत, CGS सिस्टीममध्ये. आरची व्हॅल्यू आहे 5 सेंटीमीटर आणि सरफेस टेन्शन आहे 75 डाइन पर सेंटीमीटर. हे काय आहे, सरफेस टेन्शन आहे. ओके, आपल्याला माहिती आहे का इथे आत्ता आर माहिती आहे आणि टी म्हणजे काय, सरफेस टेन्शन, ते माहिती आहे, किती आहे, 75 डाइन पर सेंटीमीटर. आता बघा, जर कंटेनरमध्ये तुम्ही लिक्विड घेतलं, वॉटर घेतलेलं आहे, त्याच्यावर डिस्क ठेवलेली आहे आणि ती डिस्क तुम्हाला उचलायची आहे, तर आता इथे मला सांगा फोर्सचा फॉर्म्युला हा काय असतो, T/L, बरोबर. सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू काय असतं, तर फोर्स अपॉन लेंथ, आणि मग फोर्स इक्वल टू काय येणार, सरफेस टेन्शन इंटू लेंथ, त्याच्यामुळे F इक्वल टू काय येणार, T/L. आता इथं बघा, प्लेट जी आहे त्या प्लेटला फ्री सरफेस किती आहेत हे काउंट करायचे. प्लेट कशावर तरंगती आहे, पाण्यावर, बरोबर. वॉटर आहे, त्याच्यावर प्लेट ठेवली, तर त्या प्लेटचा हा खालचा पोर्शन जो आहे तो कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, वॉटरच्या, आणि त्याचा वरचा पोर्शन कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, एअरच्या. प्लेटचा टॉप पोर्शन एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, बॉटम पोर्शन लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. म्हणजे एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारे किती सरफेस आहेत, फक्त एकच. म्हणून फ्री सरफेस याच्यामध्ये किती आहेत, तर एकच फ्री सरफेस आहे. आता हे लक्षात ठेवायचं की ज्या वेळेस आपण फ्री सरफेस 2 घेतो त्यावेळेस याला इथे 2 मल्टिप्लाय करायचं, पण आत्ता इथे फ्री सरफेस एकच आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काय येईल, T/L असाच फॉर्म्युला येईल. आता ती जी डिस्क आहे त्याची लेंथ किती असेल सांगा मला, डिस्कची लेंथ किती असणार, त्याचा सर्कम्फरन्स, आणि सर्कम्फरन्स किती असतो, 2πr. मग पुढे काय येईल बघा, T/2πr. सिंपल आहे, टीची व्हॅल्यू किती, 75 इंटू 2 इंटू पाय तसाच ठेवूया, आणि आर किती आहे, तर 5. मग पुढे काय येईल बघा, 5 इंटू 2 10, 75 इंटू 10 इंटू पाय विच इज इक्वल टू 750 पाय, आणि युनिट काय असेल, डाइन, आणि त्याच्यामुळं फायनल आन्सर आपल्याला काय मिळालं, 750 पाय डाइन. ऑप्शन कोणता करेक्ट आला, लास्ट ऑप्शन डी हा करेक्ट आला. ओके, इथे लक्षात काय ठेवायचं, तर जर पाण्यावर डिस्क आहे, डिस्कला तुम्हाला फोर्सफुली उचलायचं आहे, तर किती फोर्स अप्लाय करावा लागेल, TL. सपोज तुम्हाला असं सांगितलं आहे की त्या डिस्कच्या जागी रिंग आहे, रिंग आहे, तर आता सांगा, रिंग जर सपोज ठेवली आणि तिला तुम्हाला उचलायचं आहे, तर तिच्यावर फ्री सरफेस किती असू शकतात, तर 2 असू शकतात ना. रिंग उचलल्यानंतर बघा, डिस्क उचलली तुम्ही, डिस्क उचलली, त्याच्या खालच्या पोर्शनमध्ये काय असणार आहे, लिक्विड, वरच्या पोर्शनमध्ये एअर. पण जर तुम्ही रिंग उचलली तर त्याच्या दोन्ही साईडला काय आहे, एअर आहे ना. म्हणजे जर या डिस्कच्या ऐवजी रिंग दिलेली असती तर इथं F इक्वल टू 2TL असा फॉर्म्युला आला असता. आलं सगळ्यांच्या लक्षात, इथे डिस्क दिलेली आहे त्याच्यामुळे फॉर्म्युला काय, फक्त TL, आणि जर रिंग दिली असती तर तो फॉर्म्युला आला असता 2TL. ओके, आता आपण आणखीन एक एक्झाम्पल बघूयात. बघा, 5th एक्झाम्पल असं सांगितलं आहे आपल्याला की प्रेशर inside a small air bubble, pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated just below surface of water will be question mark, and given data is surface tension equal to 70 into 10 raised to minus 3 Newton per meter, and atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. This data is given to us. Okay, see, इथे बघा, एक्झाम्पल नंबर 5, प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एअर बबल ऑफ रेडियस 0.1 mm
सिच्युएटेड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर विल बी. क्वेश्चन काय सांगितलं आहे बघा आपल्याला की वॉटरमध्ये कसला बबल आहे, एअर बबल आहे आणि त्या एअर बबलची रेडियस आहे 0.1 mm आणि आपल्याला विचारलं आहे काय, प्रेशर इनसाइड द बबल काय असेल, त्या बबलच्या आतमध्ये प्रेशर किती असेल असा क्वेश्चन आहे. आपल्याला प्रेशर डिफरन्स नाही विचारला, इथं काय विचारलं आहे, त्या बबलमध्ये प्रेशर इनसाइड प्रेशर किती आहे असा क्वेश्चन आहे. बघा फर्स्ट आपण गिव्हन डेटा लिहूयात. गिव्हन डेटामध्ये R इज इक्वल टू किती आहे, 0.1 mm आहे, म्हणजेच किती 10⁻⁴ मीटर आहे. सरफेस टेन्शन T किती आहे, 70 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं P0 आणि ते किती आहे तर 1.013 × 10⁵ पास्कल हे आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता आठवा, जर बबल असेल एअर बबल तर त्याच्यासाठी प्रेशर डिफरन्सचा फॉर्म्युला PI - PO इक्वल टू काय येतो 4T/R. सगळ्यांना आठवतं आहे, ड्रॉपसाठी हा फॉर्म्युला किती असतो 2T/R आणि तो बबलसाठी किती होतो तर 4T/R. ओके, विच इज इक्वल टू 4 × T किती आहे बघा 70 × 10⁻³ आणि अपॉन R किती आहे 10⁻⁴. बघा काय आलं आन्सर 4 × 70 × 10⁻³ आणि अपॉन काय असेल 10⁻⁴ असेल. हां एक मिनिट, इथे एअर बबल जो आहे त्याला फ्री सरफेस किती आहेत बघूयात आपण. इथे काय सांगितलं आपल्याला, एअर बबल आहे, एअर बबल. हां तो कशामध्ये तयार झाला, सपोज एका कंटेनरमध्ये असं आपण लिक्विड घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये इथं एअर बबल तयार झाला. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. हा एअर बबल तयार झाला, सोप बबल नाही. कसला बबल आहे, एअर बबल. आणि तो लिक्विडच्या बाहेर तयार झाला नाही, तो कुठे तयार झाला तर त्या लिक्विडमध्ये तयार झाला. म्हणजे इथं वॉटर आहे आणि वॉटरमध्ये हा बबल असा तयार झाला, तर याच्या आतमध्ये इथे काय आहे एअर आहे आणि याच्या बाहेर इथं काय आहे लिक्विड आहे. नीट लक्षात घ्या, बबल वॉटरमध्ये तयार झाला तर बबलचा आतला सरफेस तिथं आहे एअर आणि बबलच्या बाहेर काय आहे लिक्विड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये एअर आतमध्ये आहे, लिक्विड बाहेर आहे, तर याच्यामध्ये एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा किती सरफेस आहे, फक्त एकच आहे. बरोबर, एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा फक्त एकच फ्री सरफेस आहे. बरोबर, म्हणजे एअर बबलला फ्री सरफेस हा एकच आहे, हे लक्षात ठेवा. लिक्विडमध्ये तयार झाला म्हणजे बाहेर आहे लिक्विड आणि आतमध्ये आहे एअर. मग एअर ही एकाच साईडला आहे ना, एका साईडला लिक्विड आहे म्हणजे एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणारा एकच सरफेस आहे. त्याच्यामुळं आपण म्हणू शकतो की याच्यासाठी फ्री सरफेस किती आहे तर एकच आहे. मग PI - PO फॉर्म्युला काय येईल 2T/R. मग 2 × T ची व्हॅल्यू 70 × 10⁻³ अपॉन R किती आहे 10⁻⁴. याचं ॲन्सर किती येईल बघा 70 × 2 दॅट इज 140 × 10⁻⁴ दॅट इज 1400. प्रेशर डिफरन्स किती आला 1400 पास्कल एवढा आला. आता आपल्याला हे नाही विचारलं, आपल्याला इनसाइड प्रेशर विचारलं आहे, PI विचारलं आहे. इनसाइड प्रेशर PI विचारलेलं आहे. कसं काढायचं तर 2T/R + PO करायचं. 2T/R + PO. मग 2T/Rचं ॲन्सर काय मिळालं तर 1400 प्लस POचं व्हॅल्यू काय आहे 1.013 × 10⁵, विच इज इक्वल टू इथं 1400 प्लस 1.013 × 10⁵ केलं तर ॲन्सर काय येईल बघा इथे 1.013 × 10⁵ केलं आणि हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर ॲन्सर येईल 1.027 × 10⁵. किती येईल 1.027 × 10⁵. ओके, हे कसं करणार तुम्ही 1400. ओके, हे किती आहे 1400 आहे, याला या पॉवरमध्ये कन्वर्ट करायचं. कसं कन्वर्ट करायचं बघा 0.01400 आणि इंटू काय करायचं 10⁵ प्लस 1.013 × 10⁵, विच इज इक्वल टू काय येणार बघा 0.
0.1400 प्लस 1.013 याची ॲडिशन होईल आणि इंटू काय येईल 10⁵ आणि याचं ॲन्सर मग आपल्याला काय मिळेल 1.027 आणि इंटू काय असेल 10⁵ पास्कल 1.027 इंटू 10⁵ पास्कल. इथे आपल्याला प्रेशर डिफरन्स फाइंड आउट करायचा नव्हता. काय फाइंड आउट करायचं होतं तर इनसाइड प्रेशर. मग कसं काढलं तर पहिल्यांदा प्रेशर डिफरन्सचा फॉर्म्युला घेतला. एअर बबल आहे, एअर बबल लिक्विडमध्ये आहे, बाहेर लिक्विड आहे आत एअर आहे, म्हणजे फ्री सरफेस फक्त एकच आला इनसाइड असणारा, त्याच्यामुळे प्रेशर डिफरन्स हा 2T/R असेल. PI - PO = 2T/R. याच्यावरनं फॉर्म्युला व्हॅल्यू फाइंड आउट केली 1400 पास्कल. मग PI काढायचा आहे तर हा PO इकडे ॲड झाला पाहिजेत. मग PO या व्हॅल्यूमध्ये ॲड केला म्हणजेच ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲड केलं तर आपल्याला फायनल आन्सर किती मिळतं 1.027 इंटू 10⁵ पास्कल. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सप्रेशन फॉर राईज ऑफ द लिक्विड इन द कॅपिलरी हे बघितलं. त्याच्यामध्ये टेन्शनचा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळतो RH/ρg/2 cos θ. त्यानंतर आपण त्याच्यावर डिपेंड असणारे काही एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. ओके.